Rajarsi College of Education and Skill Obifeka Hasteni Ma Farong Bagi Kotoma Kaham Tei Rungsrengi Tongai Shikla Shikli Rong Bagi Bo Kotoma Kaham Rajarsi College of Education and Skill course Tongai Physics, Political Science, Chemistry, History, Mathematics, Philosophy, Zoology, Education, Kokborok, English, Geography, Obohai Kebangku course available Tongo Rajarsi College of Education Obobai Simi Thaglia Rajarsi College of Education and Skill Teibo Tongai extra curricular activities Tei Tongai other skill sources mushroom cultivation medicinal mushroom obohai dal bidal kubangku course tongnai only on Rajarsi College of Education teibo tongnai free wifi campus tongnai bus ni facilities tongnai buri rongni bagi hostel bo April tal ni simi chengkha tabuk admission Rajarsi College of Education and Skill Bagbari Lembusora kokduk ni bisingtei nor kurungnan bagi kokduk ngkha 987367388729801803 Samushita tamai rok bai nogo hor soksere jage khamui thapla chawi thangka damsara amchani belekhinna senior okra koktoma thumnai Faruk Uddin ni no koktoma sawi manka thanai salni hor kuthugo horni damni tamani jorawo senior reporter ni no khamui thapla chawi thangka themrang rok bai soksere jage or nok khamteni 5 lakh ni slaipan rang morok ni nok ni mani khani khamui thangka hani koktoma sawi manka patemro sawi manka thanai horo damnoi tamani jorawo pani sogon bkhakste tiprasa amchayo tongma damsara adi block ni amchayo tongnai mungnang senior reporter ni nok khamui thapla chawi thangka soktere jakha themrang rokbai Muhammad Faruk Uddin ni nok tabo khamui thapla saja senior nuya bororok phai nok soktere jakha nei koktama sawi manka Faruk Uddin saka bini busajib okra beskango TET exam ranai bagai poriwi tongmani a jorawano hor kuthugo pori tongmani jorawa asumsa petrol ni bahai manka tei bufana ringkhanga ge themrang rok bujiwi manka nokni borok thobaya kor petrol ni bahai manma logi no bufana ringkhanga ge nokhlawo sinenu ya borok himni tongmani himgok tongmani yakung mari manka tei yakung sari rok khorang rok khana kahani koktama sawi manka abni bisingono nok zlajlai khamui thapla chawi thangka koktoma thumnai Muhammad Faruk Uddin te bosaga bini nogo syntax kuplung tei tongmani themrang rok abno phui klangma bai tei kri ingi thangka koktoma horjaka horbuthani brindia rongno fiaba tabo wati kri haran sarma jora tei kri ni bai horbuthani brindia rok tei tibui maliya tei kri ingi ese tei hanane bagi ma thangka fiaba horbuthani brindia rok phai hor lamo rupno tei sarpno asani no joto khamui thapla chawi thangka belekhino mungnang kusam eba okra koktoma thumnai Muhammad Faruk Uddin saka bisikolo saksangno koktoma thumungo bedogoi samung tangkha paithago bini nogo obahaise patimu kotor ingani nangsiwo belekhino kha khamja opatimane koktoma manei bukhakste tangphang Susanto Debroma khubui police tangphang ro bahino bini nogo phai nasunka hanai koktomawo sawimankha fiaba sabo obahai chelengmasingsa samung tangkha pani sogor bukhakste kitingina tabo si ingai tongakha রাত্রে আনুমানিক 1:30 থেকে 2টা আমার বড় মেয়ে সে টেট পরীক্ষার্থী এখানে প্রিপারেশনের মধ্যে আছিল সে পাশের রুমে গিয়ে আমার ডাকছে আর মারেও ডাকছে ডাকার পরে ও কইছে যে সে বাইরে গেছিল তার নাকের মধ্যে পেট্রোলের গন্ধ লাগতেছে আর ওই আমরাও কইছে একটু ফলো করো তখন আমি দেখতেছি যে ঘরের বাল্বগুলা মানে অফ অন হয় ফ্যানটা একটু নড়াচড়া করতে আছে তখন আমি কইছি যে বাবারে বাইরে ভূমিকম্প হইতে পারে তখন মেয়ে বাইরে দিতে না বাইরে না টানা ফোন করো বাইরে দিন লোকজনের দৌড়াদৌড়ি পায়ের শব্দ সুর শব্দ শুনছি তখন আমি মানছি না মানি আমি দরজা খুলিয়ে বাইরেছি বাইরে ওই যে জায়গাতে এখন দাঁড়িয়ে কথা হইতেছি ওখান থেকে দেখছি ওই দিকে ঈশান খুনে দাউ দাউ করে জ্বলতেছে ওই তখন আগুনটা ফলো করতে করতে এক জাম্প মারি ওই রান্নাঘর হল দক্ষিণ দিকে অন্তত 30-35 গেছে জাম মারি আগুন তখন আমি বুঝতেছি যে পেট্রোলের দিকেই এই যে আগুনে জামটা দিছে আর কি তখন তারা কইছি বাবারে তোমরা গুরুত্বপূর্ণ কিছু বললে ফাইল টাইন বার করো অন্তত তোরা স্টুডেন্ট তোর লাইফের ডকুমেন্ট আমরা তো কিছু দরকার নাই ও তারা ফাইল বাইরে করছে উঠানো গিয়ে আমরা বাঁচাও হয়ে চিৎকার চেঁচামেচি করা শুরু করছি আর কি এইভাবে চিৎকার চেঁচামেচি আমি অসুস্থ লোক সুগার রোগী
দুইও মেয়ে তারা বড় হচ্ছে, তা আমি আবার যদি কোনো ধরুন আমার কোনো অঘটন ঘটে তারা আমার জড়াইয়ে ধরতেছে, আর আমার হইতেছে দূরে চিৎকার দিতাম না, অন্য ধরুন অঘটন ঘটতো তারা বই হইতেছে, আর খান্নাখাটি তো করতেছি। ওই তখন আমরা হাল্লা চিৎকার অন্তত 15-20 মিনিট পরে পাড়া প্রতিবেশী আইসুন, পাড়া প্রতিবেশী মানে অশোকনগরের লোকজন আইসুন, আমার পাড়া প্রতিবেশীর লোকজন আইসুন, আইয়া আপনার চেষ্টা করছেন আর কি ওইদিকে আগুন নিবাইবার চেষ্টা করছেন, ফায়ার ব্রিগেডও যোগাযোগ করছেন, ফায়ার ব্রিগেডও আইসে। এর ফাঁকা দিয়ে আমার একটা খেয়াল আইল যে আমার তো এখানে সিনটেক্সের জল আছে, অন্তত 1000 লিটার জল আছে, সিনটেক্সের জল। তো গিয়া দেখি সিনটেক্সটা কোনো সাবল টাবল যদি হয়তো মারছে, মারিয়া সাবল একটু ফাটাইয়া দিয়েছে, এটার জল বাঁচিয়ে গেছে, জলও নাই। ওই তখন কিছুক্ষণ পরে ওইদিকে ওই যে টিনের সালাটা মানুষের টানা আসা করিয়া ওই করে এখন যে করে দাঁড়াইয়া রয়েছি, ওই করে আগুনটা পাস করুক না করিয়া মানুষ এইটা করে ফালাইছে। ওই ততক্ষণে ফায়ার ব্রিগেড উপরে উঠছে না, পাইপটা নিয়ে নিয়ে তারা জল ব্যবহার করে আগুনটা নিবাইছে। এরপরে বাতাস হয়েছে ওইদিকে, বাতাসটা ওইদিকে দক্ষিণমুখী আসিল, দক্ষিণমুখী, যার কারণে এই আগুনটা ওইদিকে আগুনের লেলিহান শিকাটা আমরা থাকার পর দিকে আসে নাই। একটু পরে একটু বৃষ্টি হয়েছে, বৃষ্টি আসার পরে মানে ওই আগুনটার যে শক্তি যেটা এটারে মানে বৃষ্টির জলে মানে রক্ষা করছে। আর পরবর্তী সময় আবার ফায়ার ব্রিগেডের জল টল আনছে, আনিয়া বাকি কাজ করছে। ফায়ার সার্ভিস সময় মতো আসাতেই আপনার মেইন আরেকটা ঘর বাঁচছে, নাহলে এই ঘরটা হয়তো বা লোকজন এবং থানার লোকজন, পাড়ার প্রতিবেশী আসার পরে আমার এই ঘরে যে জিনিসপত্রগুলো আসিল, অন্তত আমাদের বিছনাপত্র, কিছু কাপড় চোপড়, এইসব মোটামুটি বইপত্র যা আসিল মোটামুটি সব ওইদিকে নিয়ে তারা নিতে পারছে। আগুনে পড়ে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ কত হতে পারে বলে মনে হয় আপনার? এখানে এখনো এই ঘরে তো পুরান ঘর এমন যাবতীয় সংসারের সব কিছুই ওই ঘরে থাকে, এখনো কোনো কিছু খুঁজতে পারি না। এখানে এবারে সোফা সেট থেকে লইয়া, বিছনাপত্র থেকে লইয়া, খাট বানাইতাম করিয়া কিছু স্টক খাট আনিয়া ওইখানে রাখছিলাম আর কি। সব মিলাইয়া এখনো কোনো অ্যাসেসমেন্ট করছি না, তবে তো কমপক্ষে তো 4.5 লাখ টাকাই তো হইব, কারণ অ্যাকুরেট কিছু তো বলা সম্ভব না। যেহেতু আপনার কইতাছেন যে মেয়ে পেট্রোলের গন্ধ পাইছে, তো আপনি কি জিনিসটা নাশকতাই মনে করতেছেন নাকি কোনো বৈদ্যুতিক শর্ট সার্কিট থেকে বা অন্য কোনো ধরনের কি মনে হয়? বৈদ্যুতিক শর্ট সার্কিটের কোনো সম্ভাবনা নাই, কারণ মেয়েটা কইতেছে যে আমার বাইরে দিতেছে না, ওই তারার আশঙ্কা যদি অন্য ধরনের মানুষ থাকে যদি এটা করে দেয়, এবং তারা পায়ের সুর শব্দ শুনছে, সুতরাং এটা নাশকতাই আমি মনে করতেছি। তো পরবর্তীতে কি আপনি দামচড়া পিএসএ যোগাযোগ করেছিলেন? দামচড়া পিএসএ যোগাযোগ করছি, রাত্রে যোগাযোগ করার পরে তো রাত্রে ওনারা আইসেন আজকে সকালে একটু আগে। Ay,